اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ جو ہے اس کو عبرتناک شکست ہوئی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو امریکہ کا اتحادی تھا اسرائیل، اس کو بھی عبرتناک شکست ہوئی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے امریکہ کو اور اسرائیل کو جو ہے ایک عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے اتنے تابڑ توڑ اٹیک کیے امریکہ کے ایئر بیسز کے اوپر، اتنے تابڑ توڑ حملے کیے اسرائیل کے اوپر کہ آج جو اسرائیل ہے وہ کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور جو خلیج کے اندر پھیلے امریکہ کے ہڈے تھے ان کو بھی جو ایران ہے اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. ایک طرف ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے تو دوسری طرف امریکہ کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گیا. نیٹو پیچھے ہٹ گیا اور جو یورپی کنٹری ہیں وہ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ جو امریکہ کے بہت بڑے اتحادی تھے، جو امریکہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتے تھے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر چلتے تھے، برطانیہ جو اس کا اہم اتحادی تھا وہ بھی جنگ میں پیچھے ہٹ گیا. فرانس، اٹلی، جرمنی، اسپین، یہ جتنے بھی کنٹری ہیں وہ سب کے سب اب امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے جا رہے ہیں. اہم ترین بات یہ ہے کہ جو اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا ہیں انہوں نے کھل کھلا کر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے ریڈ لائن کو کراس کیا ہے، اس لیے اٹلی جو ہے کبھی بھی اب اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اسرائیل کے ساتھ نہیں چلے گا. یہی نہیں، جو اٹلی تھا اس نے تمام تر اپنے تجارتی معاہدے، تمام تر اپنے دفاعی معاہدے جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ختم کر دیے ہیں. اور یورپی ممالک جو ہیں وہ سب کے سب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنے جا رہے ہیں، اپنے جو معاہدے جو اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے جو کردار اپنا ادا کیا اس جنگ کے اندر، جس طرح پاکستان کا کردار پوری دنیا کے سامنے ہے، پوری دنیا جو ہے اس کی تعریفیں کر رہی ہے کہ یہ تیسری بڑی جنگ کو پاکستان نے روکنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا. تو دوسری طرف بھارت بہت مشکلات کا شکار ہے کہ پاکستان جس پہ ہم دہشت گردی کا لیبل لگاتے تھے، جس کو ہم ہر وقت کوشش کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو، انتشار پھیلے، یہ دنیا بھی جانتی ہے کہ جو بھارت کی راہ ہے، جو اسرائیل کی موساد ایسی ہے، یہ وہ افغانستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کیا کرتے تھے. اور انڈین میڈیا کی زبان پر ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ پاکستان کو بدنام کیسے کرنا ہے، پاکستان کا جو امیج ہے دنیا کے اندر وہ کیسے خراب کرنا ہے. لیکن یہاں پر سلسلہ کچھ اور ہو گیا کہ پاکستان نے اپنا ایسا جو ہے وہ جناب اہم کردار ادا کیا کہ سعودی عربیہ، ترکیہ اور یو اے ای، مصر اور جتنے بھی کنٹری ہیں، قطر، جو خلیجی ممالک ہیں، وہ سب کے سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر، پاؤں سے پاؤں ملا کر چلنے پر مجبور ہو گئے. جس طرح امریکہ نے سعودی عربیہ کے جو شہنشاہ تھے ان کے اوپر الزام لگائے، ان پر تنقید کی، تو اسی وجہ سے جو سعودی عربیہ تھا وہ پیچھے ہٹ گیا اور پاکستان کے ساتھ اس کا ایک دفاعی معاہدہ تھا. آج پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر اپنے بیسز قائم کر چکا ہے. یہی نہیں، پاکستان جو ہے وہ مصر کے اندر، قطر کے اندر، یو اے ای کے اندر تو جو ہے وہ جناب ایک مضبوط بلاک بنانے جا رہا ہے، ترکی کے ساتھ مل کر، قطر کے ساتھ مل کر اور سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر. آہستہ آہستہ پاکستان جو ہے وہ ایشیا ٹائیگر تو تھا ہی تھا، لیکن اب پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ایک طاقتور ترین جو ہے وہ قوم بننے جا رہا ہے اور ایک طاقتور ملک جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. تو جو ٹرمپ ہے وہ پاکستان کے گیت گاتا ہے، کبھی فیلڈ مارشل کے، کبھی جناب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے. تو میاں محمد شہباز شریف نے اور جس طرح کردار ادا کیا ہے فیلڈ مارشل نے کہ اسرائیل جو دشمن تھا پاکستان کا، جو پاکستان کو دشمن سمجھتا تھا، جو یہ کہتا تھا کہ ایران کے بعد اٹیک کرے گا وہ پاکستان کے اوپر، تو فیلڈ مارشل بجائے ایران جو تھا اس کے اوپر اٹیک کرتا یا ایران کے بعد پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا، تو پاکستان کے فیلڈ مارشل جو تھے وہ خود یہ پیغام لے کر ایران کے اندر چلے جائے کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ اب آ کر سامنا کرے. کہ جنگ کے دوران دنیا کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی وزیر اعظم یا فیلڈ مارشل کسی فوج کا اس طرح کسی کنٹری کے اندر گیا ہو اور جنگ بندی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا ہو. تو آج دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. وہ بھارت جو پاکستان پر الزام لگاتا تھا، وہ مودی میڈیا جو پاکستان کے اوپر الزام لگاتا تھا، ابھی بھی بات نہیں ہے. تو پاکستان کے خلاف
प्रोपेगेंडा जारी है पाकिस्तान के खिलाफ। अभी भी जो इंडियन मीडिया है वो प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है, लेकिन वो कभी भी किसी महाज पर कामयाब नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान ने जिस तरह उसको 2025 के अंदर जंग में सबक सिखाया था, वो सबक भूल चुका है। मजीद एक सबक और जो है उसको देने की जरूरत है, तब जो इंडियन मीडिया है वो जाकर समझेगा। बहरहाल पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह पहला जो मुज़ाकरात का फेस 1 हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, जो डीजी वैंस था, डीजी वैंस आया था पाकिस्तान के अंदर, तो अब फिर कहा जा रहा है कि डीजी वैंस ही आएगा। लेकिन अब ट्रंप की तरफ से ये बयान आया है कि अगर मुज़ाकरात मजबूत, अगर मुज़ाकरात पाया तकमील पहुंचने लगे तो ट्रंप जो है वो खुद पाकिस्तान के अंदर आकर मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा और खुद एग्रीमेंट साइन करेगा। तो अब दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर है। जितने भी जो यूरोपीय कंट्री हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और यूरोपीय कंट्री अब डायरेक्ट जो है वो ईरान के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं। तो अब अमेरिका जो है वो, मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर सुपर पावर जो है वो खत्म होने जा रहा है। अब जो यूरोपीय कंट्री है या जो खलीजी कंट्री है, उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। तो जिस तरह इटली की खातून वज़ीर आज़म है, जिस तरह वो इजराइल के साथ खड़ी होगी, इजराइल के खिलाफ खड़ी होगी, अमेरिका के खिलाफ खड़ी होगी, और इजराइल के खिलाफ वो एक मजबूत कैंपेन चलाने में कामयाब होगी कि जिस तरह अमेरिका ने ईरान के अंदर बच्चियों के स्कूल को निशाना बनाया था, तो वो बच्चियों का स्कूल जो है उसको निशाना बनाने के बाद अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर एक बुरा वक्त शुरू हो गया, इजराइल के ऊपर एक बुरा वक्त शुरू हो गया। तो अब तुर्किया, सऊदी अरेबिया, कतर और जो पाकिस्तान है वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और अब इन्होंने जो है एक मजबूत इत्तेहाद बनाना है, एक मजबूत पैनल बनाना है। तो रशिया, चाइना पाकिस्तान के साथ पहले ही है। तो अब पाकिस्तान जो है खलीज की फजाओं में जनाब जो पाकिस्तान के लड़ाका हथियार हैं वो बुलंद हो रहे हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जो है पूरे खलीज के अंदर, जिस तरह अमेरिका ने कब्जा किया हुआ था, अरबों डॉलर, बिलियन डॉलर जो था वो खलीजी ममालिक से कमाता था, अपनी जेब के अंदर डालता था। तो जिस तरह अमेरिका को ये लत लग गई थी कि जिस तरह उसने इराक के ऊपर अटैक किया, जिस तरह उसने लीबिया के ऊपर अटैक किया, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, उसको ये लगता था कि ईरान के ऊपर जाहिरियत करने से तो वो ईरान के जो बहुत बड़े इस वक्त जो ईरान जो है वो गैस की दौलत से मालामाल है। तो अमेरिका और इजराइल को लगता था कि वो ईरान के ऊपर कब्जा करने में कामयाब हो जाएंगे। 10-12 घंटे या 24 घंटे के बाद जो है हमला करने के बाद ईरान के अंदर एक रजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान डट गया, खड़ा रहा। जिस तरह ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर किए, जिस तरह ताबड़तोड़ हमले जो थे वो उसने अमेरिका के बेसिस के ऊपर किए, तो खलीज के अंदर सारे के सारे बेसिस को तबाह बर्बाद कर दिया, मलबे का ढेर बना दिया। अमेरिका को लगा कि अब इस जंग से बाहर निकलना ही मेरे लिए बेहतर है। तो फिर पाकिस्तान की मदद से, रशिया की मदद से और जो चाइना था उसकी मदद से अमेरिका इस जंग से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। देखिए पाकिस्तान का किरदार जो है इस जंग के अंदर बहुत अहम है। ईरान जो है वो पाकिस्तान के अलावा किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं था। जिस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री जो थी वो अपने हिसार में, वो अपनी हिफाजत में पाकिस्तान उसको लेके आई, दोबारा भी लेके आएगी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि जिस तरह लबनान के अंदर अमन कायम होने जा रहा है, ईरान के अंदर अमन कायम होने जा रहा है, खलीज के अंदर अमन कायम होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि जो इजराइल है वो दोबारा ईरान के ऊपर अटैक करेगा या खलीज के ऊपर किसी कंट्री के ऊपर अटैक करेगा। अब यह हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने खलीज के अंदर मजबूत बेसिस बना लिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन बेसिस को वसी करेगा। जिस तरह तुर्किया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, कतर के साथ और इस तरह ईरान के साथ एक मजबूत पाकिस्तान का पैनल बन गया है। और मुझे लगता है कि ये एक इस्लामी नेटो बनने जा रहा है, और ये इस्लामी नेटो जो है मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा करेगा। तो इसी बात का खौफ जो है वो इंडिया को है। तो आज इंडिया के मीडिया के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है। तो उनके जो सीनियर सहाफी हैं, जो रिटायर्ड मिलिट्री के ऑफिसर हैं, वो यहाँ तक कहने पर मजबूर है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है। हालांकि इजराइल का इत्तेहादी था, वो इजराइल के साथ भी खड़ा नहीं हुआ और ईरान के साथ भी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि ईरान को बहुत बड़ा
नरेंद्र मोदी ने नुकसान पहुंचाया। इस जंग के अंदर एक बहरी बेड़ा था जो मेहमान के तौर पर इंडिया के अंदर था, तो इंडिया ने लोकेशन लीक की, उसको लोकेशन दी इजराइल को, अमेरिका को लोकेशन दी, तो उसके ऊपर अटैक किया। 200 के करीब जो फौजी अफसरान थे नेवी के, वो इसके अंदर शहीद हुए। तो अब ईरान जो है कभी भी भारत के ऊपर भारत के ऊपर एतबार नहीं करेगा, और इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी कुव्वत बनकर उभरा है, और इंडिया जो है वो तन्हा रह गया है। इतनी बड़ी जंग के अंदर आप देखें कि भारत को किसी ने फोन भी नहीं किया, पूछा तक नहीं कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा एडवेंचर हो गया। दुनिया जो है वो तीसरी जंग की तरफ जा रही है, और दुनिया के अंदर जो है वो इंसानियत का एक बहुत बड़ा कत्लेआम होने जा रहा है। तो पाकिस्तान ने अपना अहम किरदार अदा करके इंसानियत का बहुत बड़ा कत्लेआम होने से बचाया। अब इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है ईरान को और अमेरिका को के दरमियान जो है वो जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब करवाने में जो है वो अपना अहम किरदार अदा करने में कामयाब हो जाए।